कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तुहानू तकरीबन हर साल पेपर दे विच देखण नू मिल सकदे आ। सो स्टार्ट करते हैं अज दे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज द कॉमन मिसडायग्नोसिस ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज। कहंदे जिहड़े गिफ्टेड चिल्ड्रन दी आपां कॉमन मिसडायग्नोसिस किहड़ी आपां देख सकदे आ। नंबर 1 इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिन्हों असीं शॉर्ट फॉर्म दे विच ADHD भी बोल दिंदे आ। मतलब कि साडी अटेंशन है ना, अटेंशन दे विच ज़्यादा टाइम तक किसी चीज़ ते फोकस ना कर पाना, ये आ जाती है तुहाडी ADHD। सैकेंड इज ऑब्सैसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सैसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की हुंदी है, एक्सैसिव थाउट्स जां अनरीजनेबल थाउट्स आउंदे रहने, वाधू ज़्यादा थाउट्स दिमाग दे विच ज़्यादा विचार चलते रहने। नंबर 3 इज मूड डिसऑर्डर। सो तीजा नंबर की है मूड डिसऑर्डर। सो आपां देख सकते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन दे विच फोकस की कमी भी हो सकती है, उहदे माइंड दे विच है ना एक्सैसिव अनरीजनेबल थाउट्स भी आ सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज मूड डिसऑर्डर, है ना, मूड डिसऑर्डर भी उहदा आ सकता है। सो इहदा आंसर की होएगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट दी ऑर्थोपैडिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी। सो आप पहला देख लेने ऑर्थोपैडिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी च की हुंदा है। एक फिजिकल डिफैक्ट है जिहदे विच की साडा नॉर्मल फंक्शन दे विच इंटरफेयर करदा किदे किदे जॉइंट्स ते बोन्स ते मसल्स ते। ठीक है, जदों भी ऑर्थोपैडिकली वर्ड आ गया इट मीनस तुहाडा किदे अब नॉर्मल फंक्शन किदे नाल होएगा, मसल्स बोन्स ते जॉइंट्स। सो तुहाडियां ऑप्शंस की ने दित्ती हुई हैं। पहली गल सरबरल पैलिसी। तुहाडी सरबरल पैलिसी की हुंदा कि ब्रेन दे विच कुछ अब नॉर्मल डिवेलपमेंट होनी, तुहाडी बर्थ ये जन्म तो लैके भी हो सकती है। सो ये की होगी ब्रेन दे नाल संबंध रखती है। जे ब्रेन नाल संबंध रखती इट मीनस कि तुहाडी मसल्स की मूवमेंट विच प्रॉब्लम होएगी, इट मीनस ये तो ऑर्थोपैडिकली हैगी है। नाउ नैक्सट इज ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी तुहाडी फिर तो ब्रेन दे नाल ही संबंध रखती है, इट मीनस कि इहदे च भी तुहाडा की होएगा मसल्स इन्वॉल्व होणगियां। अगली ऑप्शन है तुहाडी पोलियो। पोलियो तुहाडा की पोलियो नाल सानूं पता ही है कई बारी पैरालिसिस भी हो सकदा, इट मीनस ये भी तुहाडा जिहड़ा वा बोन्स नाल मसल्स नाल ते जॉइंट्स नाल रिलेट करदा वा। सो तुहाडी एक ऑप्शन की है ब्लाइंडनैस। ब्लाइंडनैस किहदे नाल संबंध हुंदा ब्लाइंडनैस दा, जिन्हों आपां अन्नापन बोल दिंदे आ पंजाबी च। ब्लाइंडनैस दे विच आंदा है विजन दे नाल इंपेयरमेंट। सो तुहाडी जिहड़ी विजन दी इंपेयरमेंट हुंदी है ओह की हुंदी है ऑर्थोपैडिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी विच नहीं आंदी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनशाला प्रोग्राम एम्स टू मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल फॉर गर्ल्स एंड चिल्ड्रन ऑफ। सब तो पहला असीं देख लैने आ जनशाला प्रोग्राम है की सी। ये जिहड़ा प्रोग्राम सी कोलैबोरेटिव प्रोग्राम सी साडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा एंड 5 UN एजेंसीज दा। कादे वास्ते? टू प्रोवाइड प्रोग्राम किदी सपोर्ट विच जिहड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा एफर्ट सी फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन। सो की सी 5 UN एजेंसीज ने इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट कीता सी कादे वास्ते? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलीमेंट्री प्रोग्राम। सो कहंदे ने तुहाडी इन्हां ऑप्शंस दे विच ये जिहड़ा सी एजुकेशन किन्ना ली एक्सेसिबल बनानी सी। नंबर 1 इज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स किहड़े हुंदे ने? असीं बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन जां एक्सक्लूडेड ग्रुप, है ना। कईयां नूं जेंडर दे बेस ते, कास्ट दे बेस ते, कलर दे बेस ते, है ना, जां इकनॉमिक कंडीशनस दे बेस ते कुछ ग्रुप नंबर ऑफ पीपल्स नूं एक्सक्लूड कर देना ग्रुप च, ओह किहड़े हुंदे ने? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। सैकेंड इज ST SC ST, मतलब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स। नंबर 3 वर्किंग चिल्ड्रन। सो इहदा जिहड़ा तुहाडा आंसर होएगा ऑल ऑफ द अबव। जिहड़ा जनसाला प्रोग्राम सी ये किहदे वास्ते सी? एक्सेसिबल करनी एजुकेशन गर्ल्स ते चिल्ड्रन नूं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स दे नूं, SC ST नूं ते वर्किंग चिल्ड्रन नूं फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The educational treatment for ADHD children is। ADHD ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Attention Deficit Hyperactivity Disorder। मतलब attention ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ? ਫੋਕਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਕਸੈਸ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ADHD है। नंबर 1 इज इंडिविजुअल अटेंशन है ना, तुसी एक इंडिविजुअल ਨੂੰ अटेंशन दे सकते हो है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ फोकस कर सकते हो। नंबर 2 इज इंडिविजुअल केयर कि तुसी ਉਹਦੀ केयर करनी। सो नंबर 3 इज बोथ A and B, ਤੁਹਾਡਾ आंसर की हो जाएगा both A and B। Now next question is which one of the following is not a group test of intelligence। सब तो पहला तुसी क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटैलीजेंस, मतलब ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡਾ ਆਰਮੀ ਅਲਫਾ ਟੈਸਟ, ਆਰਮੀ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟ ਤੇ ਖੁਲਮਾਨ ਐਡਰਸਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਹਲਮਨ ਐਡਰਸਨ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਟੈਸਟ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਕੇਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਕੇਲ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਸੈਸ ਦੀ IQ of a person the following formula is used। this is the most important question क्योंकि ये ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन तकरीबन हर साल देखा जाता है। सो फॉर्मूला की होएगा, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। क्रोनोलॉजिकल एज की हुंदी आ कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਟ ਦੀ ਗਿਵਨ ਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ, तो ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਏਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਏਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਏਜ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਿਆਜੇ ਥਿਊਰੀ ਆਫ cognitive development how many stages of children intellectual development are identified। ਸੋ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਗਨੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਪਿਆਜੇ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਪਿਆਜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਥਿਊਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਸਟੇਜਸ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, 4 ਸਟੇਜਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਤੀਸਰੀ ਕੰਕਰੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਕੀ ਆ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋ ਦਾ CDP ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, 4 ਸਟੇਟਸ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ which of the following was the first organized early childhood educational method। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਮੰਟੈਸਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬੋਡੀ ਸਨ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਇਅਰਸ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਫਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਸਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਨ ਡੈਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, 2 ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ, 3 ਫੈਕਟਰੀ ਸਕੂਲ ਐਂਡ 4th ਇਜ਼ ਲੈਬ ਸਕੂਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਬ ਸਕੂਲਸ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, who among the following supported child centric education। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਕ ਅਰਿਕਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕ ਅਰਿਕਸਨ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪਲੱਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਰਲਿਸ ਡਾਰਵਿਨ, ਸੋ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ BF ਸਕਿਨਰ। BF ਸਕਿਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜੋਹਨ ਡੈਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਹਨ ਡੈਵੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਦੀ, ਸੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ। Now next question is, which of the following is not the condition for promoting motivation? ठीक है, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ not the condition, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਨੰਬਰ 1 is creating interest, yes good, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2 discouraging curiosity, curiosity ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਗਿਆਸਾ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ। ਸੋ ਡਿਸਕੋਰੇਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੇਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਕੋਰੇਜਿੰਗ curiosity ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਹਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ motivation, that is discouraging curiosity. Now next is, according to Robert Sternberg, the 3 different types of required intelligence for creativity. ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਬਰਟ ਸਟੈਨਬਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, 3 different types ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ for creativity. ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, synthetic, analytical and practical. So option number C will be the right answer, synthetic, analytical and practical. Now next question is, Ashtavakra, a great scholar of Vedic era, was having which of the following impairment? ठीक है ना, ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਟਵਕਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ। ਅਸੀਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ, ਮਸਲਸ ਐਂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸ਼ਟਵਕਰਾ ਕੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੈਨ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੈਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਰਮਨ, ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਇਨ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਡ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਧੀਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂਟਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂਟਲ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਯੂਰ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਚਿਲਡਰਨ may have difficulty in reading due to, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਫੈਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਆਡੀਟਰੀ, ਆਡੀਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਫਿਕਲਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ।
नाउ थर्ड इज लैक ऑफ इंटरस्ट। अगर बच्चे का इंटरस्ट ही नहीं है ना पढ़न दे विच, इट मीनस कि उन्होंने डिफिकल्टी होगी रीडिंग दे विच। नाउ यू राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तकरीबन तुहानू हर साल पूछे जाते हैं कि CDP के सैक्शन के PS टैट विच। सो तुसी ध्यान रखना कि एक बार रिवाइज कर लेना। तुहानू फिर तो मैं बोल रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने। सो अगर तुसी चैनल नू नहीं किया सबसक्राइब तो प्लीज सबसक्राइब द यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट शेयर। ठीक है, अगर तुहानू कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो चैनल नू। एंड मैं फर्स्ट पार्ट इहदा ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर वो भी वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो। थैंक यू सो मच।